So in the last lecture, we have seen the use of microorganisms in different types of control, microbial source of as a biocontrol agents. From that, we have seen they are used to control different types of diseases, different types of insect, different types of pest organisms, or different types of disease-causing organisms, which can be controlled by use of these microorganisms. In that lecture, we have also seen the microbes which are also used to control different types of the herbs, what we generally termed as the weeds. Now, in this lecture, we will see the use of the microbes as a biofertilizers. So, similar to the different types of pesticides, insecticides, fungicides, which are used chemical insecticides, we have seen that they are the toxic chemicals. They can cause different types of side effects in the human beings, as well as they can lose the flora and fauna of the our soil. To overcome that problem, nowadays it is concluded that instead of using that chemical as a insecticides or pesticides, we can use different types of microorganisms to control different types of diseases. So that point which we have seen in the last lecture. Now in this lecture we have to concentrate on the microbes as a biofertilizers. आता मागच्या तासामध्ये आपण काय बघितलं की वेगवेगळे कीटक असतील किंवा रोग निर्माण करणारे जे काही फंगस असतील, जे काय असेल ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, यांना कंट्रोल करण्यासाठी आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा वापर करू शकतो, ज्याला आपण बायो कंट्रोल म्हटलेला आहे. बरोबर आहे. कारण का तर त्या ठिकाणी आपण नैसर्गिक काय वापरतो, वेगवेगळे केमिकल्स वापरतो, ज्या केमिकल्समुळं टॉक्सिसिटी जास्त असते त्यांच्यामध्ये आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळे रोग निर्माण होऊ शकतात माणसामध्ये. बऱ्याच वेळा माणसाचा मृत्यू पण होऊ शकतो. ते टाळण्यासाठी आपण बायो कंट्रोल एजंटचा एक माध्यम बघितलं. आता हे दुसरं माध्यम आहे बायो फर्टिलायझर्स. आता हे बायो फर्टिलायझर्स कशा पद्धतीने वापरले जातात, हेच का उपयोगी आहे आणि कोणकोणत्या ऑर्गॅनिझमचा आपण बायो फर्टिलायझर म्हणून करू शकतो. फर्टिलायझर्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अँड thus फॉर द productivity of the cultivated plants. Generally, those components which are used to increase the growth of the plant and simultaneously the yield of the plant, they are known as the fertilizers which contain certain kinds of nutrients. Use of fertilizers to increase the productivity is one of the aspects of green revolution. Green revolution is a concept by means of which we overcome the problem of malnutrition, increasing population, and the supply of the food material is not in equal proportion. So to overcome that problem, the green revolution is carried out, and by means of which the yield of the cropland is increased. So that yield of the cropland is increased with the help of use of the fertilizers. ग्रीन रिव्होल्युशन हा असा एक कन्सेप्ट आहे की जसं लोकसंख्या वाढत गेली, त्या लोकसंख्येला पुरेल एवढं अन्न निर्माण होत नव्हतं. ते अन्न निर्माण न झाल्यामुळं काय झालं की त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त अन्न तयार करणाऱ्या वनस्पती, उत्पन्न जास्त देणाऱ्या वनस्पती तयार करायला लागल्या. पण त्याच्यासाठी आपण काय केलं, केमिकल फर्टिलायझर्स वापरले. मग ते केमिकल फर्टिलायझर्स वापरून आपण काय केलं, प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ते वाढवलेली आहे. Fertilizers are classified as organic, that is the biological, and inorganic, that is the chemical. Two different types of fertilizers can be used to increase the productivity of the cropland. If the fertilizers are used as a biological organisms or with the help of the product of biological organisms, then they are known as the organic fertilizers. And if the chemicals, different types of the chemicals are used to increase the productivity, then those fertilizers are known as the inorganic fertilizers. Excessive use of chemical fertilizers leads to pollution of soil, air, and groundwater. Inorganic fertilizers, that is the chemical fertilizers, is popularly utilized fertilizers to increase the productivity of the cropland. आपल्याकडची प्रचलित पद्धत जी आहे, काय करतो, आपल्याकडं रासायनिक खताचा वापर भरमसाठ केला जातो. कारण आपल्याला जसं मागच्या तासामध्ये चटकीपट रिझल्ट पाहिजे. त्यामुळं काय करतात म्हणजे शेतकरी जो आहे
रासायनिक खतं जी आहेत मार्केटमध्ये सहजासहजी अवेलेबल आहेत, कम्पॅरेटिव्ह टू ऑर्गॅनिक थोडीशी स्वस्त पण आहेत आणि पटापट जे आहे ते फवारला. आता सध्याचा मार्केटचा विचार केला तर युरियाचं सध्या आपल्याकडं काय म्हणू शकतो कमतरता आहे. शेतकऱ्यांची मागणी जेवढी आहे त्याच्यापेक्षा कमी जे आहे ते मिळायला लागले युरिया. मी इथं काय करतोय शेतकरी जिथं एक युरियाचं पोतं बॅग जी आहे ती टाकली तर सफिशियंट होतं, तिथं 2 टाकायला आलं तर माझं पीक लवकर चांगलं आलं पाहिजे. बरोबर आहे. मग अशा पद्धतीने सगळ्याच केमिकलचा वापर जो आहे तो जास्त आहे. But these chemical fertilizers are hazardous. They impact on the flora and fauna of the living organisms. They lead to the pollution of soil, air, groundwater, etc. All the different types of the components in the environment, they are damaged by these chemical fertilizers. We can take a simple example of the uh, pollution of the soil which is carried out by these chemical fertilizers in our area. Nowadays there is an increasing growth of the sugarcane plant because it is, we can say, as a easily available crop plant. It does not require any kind of stress to the farmers, whatever may be that. त्याच्यात जास्त खोलामध्ये आपण जायला नको. सर आपल्याकडे जनरली सरासरी प्रचलित जी आहे ऊसाची लागण भरपूर प्रमाणात केली जाते. थोडंसं त्या मानानं कष्टाला थोडंसं कमी असेल असं मी म्हणू शकतो शेतकऱ्यासाठी. मग इथं काय केलं तर भरपूर प्रमाणात खतं, रासायनिक खतं, त्यातल्या त्यात युरिया जास्त टाकला होतो कारण ह्याच्यामध्ये फक्त व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ आपल्याला जास्त असली की ती ऊसाचं उत्पन्न जास्त मिळतं. भरमसाठ केमिकल फर्टिलायझर्स टाकल्या जातात. या जे काही भाग आहे शेतीचा, ज्या ठिकाणी ऊसाची लागण केलेली आहे त्या ठिकाणी थोडंसं जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं, एक गोष्ट लक्षात येईल, त्या ऊसाला शेतकऱ्यांनी पाणी दिल्यानंतर ज्यावेळेस ते पाणी जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जाईल, काही प्रमाणात इव्हॅपोरेट झालं असेल, ज्या ठिकाणी पाण्याची लेअर आहे त्या ठिकाणी असा पांढरा आपल्याला मिठाचा थर दिसेल. बरोबर आहे का? थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा या गोष्टी. आता हे कशामुळे झालं असेल? दॅट इज ड्यू टू द इन्क्रीज इन द सॅलिनिटी ऑफ द सॉइल. जमिनीतलं क्षाराचं प्रमाण वाढलं. जमिनीतलं क्षाराचं प्रमाण वाढलं म्हणजे जमिनीची सुपीकता कमी झाली. म्हणजेच काय झालं? सॉइल पोल्युशन झालं. हे हवेमध्ये पण बऱ्याच प्रमाणात त्याचं इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. हवा पण प्रदूषित करू शकतं. पाऊस जास्त पडला तर हे वाहून जाऊ शकतं. नियर बाय वॉटर बॉडीजमध्ये हे केमिकल फर्टिलायझर जाऊन पडतील. मग त्या ठिकाणचं वॉटरचं पण पोल्युशन झालं. म्हणजे जेवढा भाग आपल्या सभोवताली आहे सगळ्या भागाचं प्रदूषण करण्याचं कारणीभूत हा एक माध्यम आहे. दॅट इज द यूज ऑफ एक्सेसिव्ह यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलायझर्स. द सॉइल बिकम्स ऍसिडिक. ऍसिडिटी जी आहे ती सॉइलची, जे आता मी एक्झाम्पल सांगत होतो, ते याचाच एक परिणाम आहे. Therefore, for better and sustainable agricultural production, the use of renewable nutritional source, that is the biofertilizer, is necessary. So, if you have to overcome this problem of pollution due to the excessive use of chemical fertilizers, the one and the best method, that is the use of the renewable nutritional source, that is the biofertilizers. It is a renewable nutritional source. इट नेवर एक्झॉस्ट फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. हा कधीही नष्ट होणारा घटक आहे कारण हे परत परत तयार होणार. आपण समजा बायोलॉजिकल एजंट्स जे असतील किंवा बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांचं रिप्रोडक्शन होत राहणार आहे, त्या पद्धतीने ते तयार होत राहणार आहेत. त्याच्यामुळे तोटा कुठलाच नाही. म्हणजे हे परत आपण निर्माण करू शकतो. त्याचा जर वापर केला तर कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होणार नाही, कुठल्याही प्रकारचं निसर्गामध्ये इम्पॅक्ट होणार नाही आणि इन रिटर्न आपल्याला ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन सुद्धा त्या ठिकाणी वाढवता येऊ शकतं. इट इज इसेन्शियल टू स्विच ओव्हर टू द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. नाउअडेज दिस इज द मस्ट कंडिशन, दॅट इज द यूज ऑफ द बायोफर्टिलायझर्स. बिकॉज मग इथं असं आपण त्यासाठी म्हणलं, इट इज द इसेन्शियल टू स्विच ओव्हर टू द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. कारण आता हे ऑर्गॅनिक फार्मिंगकडं जाणं आता जवळजवळ कंपल्सरी किंवा मस्ट झालेलं आहे. याचं जर बेस्ट एक्झाम्पल जर घेतलं तर थोडंसं आपल्याला याच्यात बघितलं, हे तयार करणाऱ्या केमिकल फर्टिलायझर्स तयार करणाऱ्या ज्या काही कंपन्या आहेत त्यांचे जे काही मालक आहेत, हे केमिकल फर्टिलायझर्स वापरलेलं कुठलंही जे काही असेल प्रोडक्ट खात नाहीत. शेतीतनं निर्माण झालेलं
ते स्वतःसाठी स्वतःची जमीन घेतात, त्याच्यामध्ये फक्त ऑर्गॅनिक फार्मिंग करतात, कसल्याही प्रकारचा केमिकलचा वापर केला जात नाही, ते स्वतःसाठी खातात. आणि दुसऱ्यासाठी काय विकतायत ते हे केमिकल जे घातक आहे, ज्याचा दुष्परिणाम होणार आहे, प्रत्येक शरीरावरती होणार आहे, निसर्गावरती होणार आहे, होत आहे. त्याचे इम्पॅक्ट आता दिसायला लागलेले आहेत. मग आपणच आता जर बायोलॉजिकल कंट्रोलकडे जर गेलो, बायोलॉजिकल फर्टिलायझर्सकडे गेलो, तर आपण काय करू शकतो, या वेगवेगळ्या आघातापासून, या वेगवेगळ्या इम्पॅक्ट पासून आपण त्या ठिकाणी वाचू शकतो. Biofertilizers are mostly nitrogen fixing microbes which enrich the soil with the nutrients. So this is simple and easy thing that these microorganisms are generally nitrogen fixing microorganisms, and this nitrogen is essential to each and every crop plant. So if we use these microorganisms which have the ability to fix the nitrogen from the atmosphere into the soil and enrich the fertility of the soil, this is the important thing, is that whatever the nutrients are required by the crop plant, out of that nitrogen is a very essential nutrient for the crop plant. And the fact about nitrogen is that this nitrogen is present in the air. It is not present in the soil naturally. That atmospheric nitrogen have to be fixed in the soil, and that ability of fixation of atmospheric nitrogen into the soil is present only in the living organism, that is the microorganisms. हे एक फार निसर्गाची एक कमाल म्हणू शकतो, निसर्गाची एक टेक्निक आहे की नायट्रोजन जो सुपीकता वाढवू शकतो, जमिनीतलं न्यूट्रिएंटचं प्रमाण वाढवू शकतो, हा नैसर्गिकरित्या जमिनीमध्ये नसतो, तर तो हवेत असतो. आणि हा हवेतला नायट्रोजन जे जमिनीत फिक्स करायचा असेल तर त्याच्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझमची गरज आहे. हेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम फक्त असा घटक आहे की तो हवेतला नायट्रोजन जमिनीमध्ये फिक्स करू शकतात. सो दीज आर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड दे एनरिच द सॉइल विथ द न्यूट्रिएंट्स. दे मे बी फ्री लिव्हिंग ऑर सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया ऑर सायनोबॅक्टेरिया. हे जे नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, they may be symbiotic. They are present in association with another organisms. It may be microorganisms or it may be the macroorganisms. That is the symbiotic association. Different types of associations are present in the environment. Symbiotic association is that association in which two different types of organisms live together. Both the partners which are present in association, they get benefit from each other. None of the parent get harm from the other parent. दोन घटक सजीव एकत्र राहण्याचा जो प्रकार आहे त्याला असोसिएशन म्हटलं आपण. त्याच्यापैकी सिम्बायोटिक असोसिएशन असं आहे की ज्याच्यामध्ये जे दोघं एकत्रित राहतात त्या दोघांना एकमेकापासून फायदा होतो. दोघांपैकी कुणालाही एकमेकापासून तोटा होत नाही, त्याला म्हटलं तर सिम्बायोटिक असोसिएशन. दुसरं आहे पॅरासायटिक, ज्याच्यामध्ये एकाला फायदा होतो एकाला तोटा होतो. ते आपल्याला जास्त तिकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. हे सिम्बायोटिक म्हणजे हे जे फ्री लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे नायट्रोजन फिक्स करू शकतात, एकतर ते फ्री लिव्हिंग असू शकतात किंवा इन सिम्बायोटिक असोसिएशन. नैसर्गिक जमिनीमध्ये ते असू शकतात, जे फ्री लिव्हिंग आहेत कुणाच्याही असोसिएशन मध्ये नसतात, एकटे राहतात, त्यांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने ते नायट्रोजन फिक्स करतील, तो नायट्रोजन जमिनीमध्ये मिसळला जाईल. किंवा मग ते दुसऱ्या एका बरोबर एकत्रित राहतील आणि त्या पद्धतीने नायट्रोजन तो फिक्स करतील. याच्यामध्ये कोण आहे, काही बॅक्टेरिया आहेत, काही सायनोबॅक्टेरिया. दीज आर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच हॅव एबिलिटी टू फिक्स द atmospheric nitrogen. Fungi as biofertilizers are mostly symbiotic and they accelerate water and nutrient uptake of croplands and thereby increases the yield. Bacteria and cyanobacteria, they may be free living or they may be symbiotic. But if we use the fungi as biofertilizers, they are generally, mostly, they are present in the symbiotic association. These fungus or these fungi increase the water absorbing capacity of the roots, and with the help of that water absorbing capacity they can also absorb the nutrient from the soil. कारण मुळांचं कार्य काय, जमिनीतून पाणी आणि क्षार शोषून घेणं, त्याच्याबरोबर ते न्यूट्रिएंट्स पण घेणार आहेत. ही कॅपॅसिटी जी आहे ती त्या फंगसमुळे त्या ठिकाणी वाढू शकते. आणि नॅचरली ह्या जर दोन गोष्टी जर वनस्पतीला मिळाल्या तर नैसर्गिक वनस्पतीची वाढ चांगली होणार आहे. वनस्पतीची वाढ चांगली झाली म्हणजे वनस्पतीचं उत्पन्न चांगलं मिळणार आहे.
जी या पद्धतीने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे फंगस सुद्धा जे आहे ते हे उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत करू शकतात. यूज ऑफ बायोफर्टिलायझर्स इज अ कॉस्ट इफेक्टिव्ह अँड इको फ्रेंडली. थोडंसं कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे अँड दे आर इको फ्रेंडली. दे डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोल्युशन. They play a vital role in maintaining a long-term soil fertility and sustainability. If we use the microorganisms as a biofertilizers or they are used as a fertilizers, then they can only increase the quality of the cropland and also increases the productivity of the cropland. ह्या यांचं वैशिष्ट्य असं आहे, ह्यांचा जो परिणाम आहे तो लॉंग टर्म आहे, ते थोड्या काळासाठी नाही. आपण रासायनिक खतं जर फवारली किंवा रासायनिक खतं जर टाकली तर ती थोड्या काळासाठी जमिनीत राहतील, त्यानंतर ती वॉश आउट होऊन जातील किंवा त्यांचं प्रमाण त्याच्यातलं कमी जास्त होऊ शकतं. परंतु हे जे आहे हे जमिनीमध्ये वर्षानुवर्ष राहणार आहेत, कारण ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी आज एक आहेत उद्या दोन होतील, दोनाचे चार, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतच राहणार आहे. आणि जेवढं मल्टिप्लिकेशन होत राहील तेवढ्या प्रमाणात ते जमिनीमध्ये ते वाढतच राहणार आहे. म्हणजे लॉंग टर्म आहे, सस्टेनेबल आहे, त्यांचा काही दुसरा कुठलाही इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी होणार नाही. अँड दे मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, दे इन्क्रीजेस द ह्युमस ऑफ द सॉइल. सगळ्या प्रमाणात फर्टिलिटी वाढवतील, क्वालिटी वाढवतील, ह्युमस कंटेंट वाढवतील आणि त्यामुळं आपण जे आहे ते उत्पन्न भरपूर प्रमाणात जे आहे त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. So in this way we can use the microorganisms to increase the fertility of the soil. Now which are these microorganisms which we can be used as a source of fertilizer, as a source of the fertilizers? We will see in that in the next lecture.